Good evening. Welcome all to FRT Saturday Night Live Adda. Ajke 5th September. So I will begin with wishing everyone a very happy Teachers Day. তো আজকের আমাদের এপিসোডটা হচ্ছে এফআরটি ফুড ফান্ডা এপিসোড নাম্বার 3 টপিক আজকের হচ্ছে বিদেশি সুবাস, which is actually we're going to talk about the influence and emergence of global cuisine in Bengal and Bengali food. আজকে আমাদের সাথে আছেন পৃথা সেন from Gurugram, India, Noina Afroz from Dhaka, Bangladesh, Surojit Raut from Kolkata, and we are also waiting for Joy Mallo Banerjee to join us. He will join us shortly. So welcome Prithadi, welcome Noina, welcome Surojit, welcome to FRT Saturday Night Live Adda. Okay. Hello. তো আজকের হ্যালো, আজকের প্রোগ্রাম শুরু করার আগে যেটা আমাদের নর্মাল কিছু ডিসক্লেমার্স আর থ্যাংক ইউস থাকে, আমি সেটা অনেকেই জানেন। হাউএভার যারা নতুন আজকে আমাদের জয়েন করেছেন, আই জাস্ট give it out for you. First is that technical online program technology report dependent. So if there are any technical glitches, please bear with us, please excuse us. We will try and continue our program as we always do. ফ্রেশ রসালো টাটকা এই নামটা এখন অনেকের কাছে পরিচিত। It's a lifestyle event property that has been created by Karma Eventainment to cater to প্রবাসী বাঙালিজ এভরিওয়্যার, যারা বাইরে গিয়ে বেঙ্গলি ফুড, ফিল্ম আর ফ্যাশনকে মিস করে, তাদের কানেকশনটা বানিয়ে রাখার জন্য এফআরটি প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করা হয়েছে বাই কর্মা। আর কিছু আমরা যা অনলাইন প্রোগ্রামস তো আমরা দেখছি, কিছু বিহাইন্ড দ্য সিনসও কন্ট্রিবিউশন না থাকলে এই প্রোগ্রামগুলো সফল হওয়া ইজ নট পসিবল। তো বিহাইন্ড দ্য সিনসে কিছু থ্যাংক ইউ দেব শতদ্রু সরকার, অভিমন্যু ব্যানার্জি, দামোদর রাও, আসিফ and দীপকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। and so আজকের আমরা একটা কন্টেস্ট করছি, which is the first person who's joining us, the 25th, the 50th and the 100th. So these people are going to get exclusive prizes from us. Key prize, সেটা surprise, সেটা পরে জানা যাবে, but keep joining, and today is going to be a party, so ensure that you join the party and have fun. Okay, so আজকের প্রোগ্রাম শুরু করার আগে I would like to introduce my guests. We have extremely eminent and prominent people from the food industry here. Prithadi or Pritha Sen, she's a prominent name in the food industry for her extensive research and knowledge on food as a food historian and a consultant. And she has many published works on indigenous heritage cuisine. She has researched on the topic and she's also responsible for bringing back some extremely heritage recipes which were lost with time. She has revived them and she has brought it back for us. I'll move to Noina. Noina Afroz is a very sought after name in Bangladesh as well as in West Bengal, as an extremely respected home chef and a food consultant. Contemporary Bengali cuisine, understanding and knowledge of this subject. She has immense skill and knowledge here, which is why she's very popular in both the countries. Then I would come to Surojit Raut. So Surojit is a food maker, he's a recipe builder and a menu curator. He's a self-taught in culinary art and cuisines across regions and countries. He has been in the restaurant business and the multi-cuisine bulk catering for I think about 5 years now. উনি কলকাতায় একডালিয়া রোড নামে একটি খুব পপুলার রেস্টুরেন্টের ফাউন্ডার। সো সুরজিৎ, I'll come to you. আপনার ফুড জার্নি আর রেস্টুরেন্ট সম্বন্ধে একটু আমাদের গেস্টদের কিছু বলুন। Basically, am I audible? Yeah. Yes. Hello. Am I audible? Yes. Okay. Yes, Surojit, we can hear you.
So yeah, so for me, food journey started when I was just about a teenager. You know, cooking. There was no concept of home chef or a home cook or something. So just I was a teenager. I've been cooking from home, and that is how it started. And the way it goes, I wanted to be a hotel manager, but I was rejected. So so there was this always to work in the bulk kitchen, the passion. And obviously after food, then there was this my second love was finance. So I did my MBA in finance. I was into IT consulting in another big IT companies, corporates consulting. And in the process I have that travel for in Europe, England, US, Singapore, wherever I have been for work, as well as various countries, various states of India. I did experience the kind of cuisines, right from Palagat in Kerala, where I have been, to the northern part, and also the fact born and brought up in a cosmopolitan environment. So just so we just complete we had this Onam Sadhya. So I grew in an environment where the aunties neighborhood, they would do the sadhya. So when Prithadi did this in Gurugram, it was like reliving my uh, way back about 20-25 years back. So the food has always been along with me, whatever I have done. And yeah, we I started commercially into food business, and when I came back from England about 2016, 15, 16, and 2018 we started this brand called Egdalia Road. And 2016 onwards, I have been into multi cuisine bulk catering as well, curating menu, and obviously have had the privilege of working with Prithadi. She, today is a very special day, because today, Noina, these people whom I look up to, Prithadi, she has been kind of a mentor. So 5th September, Teachers Day, I'm getting into a call with, this is very, very special. Apart from all the discussion that we Of have course. when we go to the recipe building and all, see, there are this is very, very nostalgic, very emotional moment for me. And I didn't realize Thank that you. today was 5th. I didn't realize that today is a Saturday. I didn't realize that today is a Saturday. uh, I might have to. I just moved out of the kitchen after sending in three, just about an order. So hands on, last month or so, I'm actually hands on. uh, uh, Absolutely, I am absolutely hands on. And try to work as much as possible, because I personally feel that from my finance or my IT exposure, that if you have to Hmm. succeed in today's competition, your domain has to be very strong. So this is basically, one is the guidance part of it, one is the mentor. There are mentors. I'm sure couple of each and every, some of the guests whom have already come to your program, or maybe in future, there is something to learn from everyone. And that is what, to build the, what should I say, to strengthen my domain. So I am here, but I am a student, and I love to be a student. I don't call myself a chef or something. I am a food maker. I just love making food for people. I love people enjoying my kind of food, our kind of food, curating and making fun out, just to enjoy making food for people. That's it. And that is how it is been. So yeah. What a wonderful thought, I must say. And I know Saturday, Sunday must be very, very busy for you. So thank you for joining this program. Yeah, only. So Yeah, it yes. is. Yeah, that is one line, that for that person, it is. If it was not she, I would not have confirmed this program today on Saturday. I know, I Thank know. you, I Shruti. can We understand are for all sure. very grateful to you. I can understand what a busy weekend this is.
and it's Bang Saturday, you know, the day that you'll have the most orders. And I am, you know, I'm wondering about Joy Mallo, whether he can finally come and join us. But anyway, carrying on from there, I mean, let's hope for the best. Yeah, today's Yes. episode, Yeah. যেটা আমরা বলেছি বিদেশি সুবাস, it's all about, you know, we started off by saying that Bengali cuisine is a full cauldron of many influences. And Bengal at one time was so rich, so prosperous. It had such, I have also talked about this in the earlier episodes. We had such thriving ports that from ancient times, you know, ships would come from the Arab traders used to control the seas then from ancient times. They used to carry goods to the Roman Empire. And so they would come round the coast, down South India, stop there, Ceylon, stop there, and then come to Chittagong port, which was completely one of the richest ports at that time. There was Tamarolipto as well, two of the richest ports this side of the world then. So therefore, from those times onwards, you know, we have had a lot of influences when these ships came and they docked. And then many of the merchants who came with those ships, many of them even settled here. And then, you know, we have all heard stories আমাদের যে চাঁদ সদাগর টদাগের যে গল্পগুলো আছে, হ্যাঁ, সেগুলো কিন্তু শুধু folklore না. Folklore is made of things that are also real. So these merchant ships would also travel into Southeast Asia. হ্যাঁ, এই ধরো ক্যাম্বোডিয়া, তোমার মালয়েশিয়া, হ্যাঁ, জাভা, হ্যাঁ, এইসব জায়গা থেকে ওরা আসা যাওয়া করতো। So therefore, তখন থেকেই আমাদের যে influences in food সেটা হতে আরম্ভ করেছে। Then we move to the medieval era, যেখানে of course Mughals এলো, and then our entire cuisine again, and Bengal again was a very, very important Mughal stronghold. সেইটা একটা চার্নিং হলো। তারপরে 16th century the Portuguese arrived. With the Portuguese, the Europeans began to arrive. এই সময় আমাদের from the 17th century onwards, we had the Jews coming in, persecuted Jews, and the Armenians through Persia. তো এই মানে আর আজকে আমরা যে কথাটা বলছি যে এই ধরনের যে যারা সেটলার্সরা এসে they sought refuge, the Armenians and the Jews sought refuge in Bengal. So they settled in various places across West and East Bengal. And তারপরে ধরো তোমার ফ্রেঞ্চ এলো, ফ্রেঞ্চদের থেকে আমরা পাউরুটি পেয়েছি, হ্যাঁ, কেউ বলে যে the word pav comes from the French word pain or pay, I don't know how to pronounce it really, that means bread, or the Portuguese pav, or আটা, অত আটা ময়দা মাখা হতো পা দিয়ে, এটা গল্প, হ্যাঁ, যে অত পা দিয়ে, তো সেখান থেকে পাউরুটি, তো অনেক ধরনের এইসব গল্প আছে। So we started getting a lot of foods, you know, from these things. যেমন একটা খুব ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে আমি সুরজিতের সাথে একটা ফেস্টিভ্যাল করেছিলাম called ফিরিঙ্গি থালা. The various influences that had come into Bengali food, but we now think that it that is, of course it's বাঙালি খাবার, হ্যাঁ, and যেরকম ধরো আমি বলবো যে আমাদের যে দোলমা, হ্যাঁ, দোলমাটা, the word itself is Mediterranean, and it comes from that area.
and dolma was something that was made with grape leaves, vine leaves. Bhetore mangsho ar Acha. chal diye, that used to be cooked, you know. Now that was carried to Bengal by the Armenians. That tradition. এবং আস্তে আস্তে মানে আমরাও হয়তো অনেক কিছু স্টাফ করতাম এক সময়, but the very word that we use, the word dolma, it means that this particular style was picked up from them. So a 17th century we find the Armenian settlers, ancient times কিছু Armenian ছিল, কিন্তু the 17th century Armenian settlers have played the most important part in cuisine. যেরকম আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই ধরো চুচুড়া, হুগলি, হ্যাঁ, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, পরে যখন কলকাতা became a thriving capital, কলকাতা এইসব জায়গায় সেটেল করেছিল। আর বাংলাদেশে you have the main settlement was in ঢাকা, কারণ তখন 17th century-তে ঢাকা was thriving under Mughal governorship. এটা নয়না বেশি ভালো বলতে পারবে। এখনো ওখানে আরমানি টোলা বলে হ্যাঁ সেটেলমেন্ট আছে, but there are no Armenians left. The last Armenian I think passed away last century, end of the last century or maybe beginning of this century, the last Armenian in Dhaka. কিন্তু নয়না বলবে। নয়না আমাদের একটু বলো তোমাদের আরমানি টোলাটা কিরকম। আরমানিটোলার থেকে হচ্ছে যে পুরান ঢাকার একটা বড় একটা এলাকা আছে, যেখানে একটা যেটা এখনো মানে ওটা চলমান একটা চার্চ আছে। তো সেই চার্চের আশেপাশে একটা সেটেলমেন্ট আছে। তো তারা যে মানে এখন আমরা ঠিক জানি না যে তারা অরিজিনালি সবাই আর্মেনিয়ান ছিল কিনা, কিন্তু লাইক যেরকম সব এতেই হয় যে অনেক মিক্সিং হয়েছে, তো বিয়ে শাদী হয়েছে, জেনারেশনস বেড়েছে, তো সেরকম করে হচ্ছে কি ওই ওরা মানে মিক্স করে গেছে এখানকার যারা লোকালস যারা ছিল তাদের সাথে। কিন্তু তারপরেও একটু একটু চেহারার পার্থক্য আছে। আমি যতটুকু আমার এখানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির হিস্টোরিয়ানের কাছে শুনেছিলাম যে ওরা বলে যে চেহারার একটু পার্থক্য আছে, খাবারেরও একটু পার্থক্য আছে। খাবারের পার্থক্য মানে কি, ওরা হচ্ছে কি কিছু কিছু মানে একটু মিট বেসড খাবার বেশি পছন্দ করে। হ্যাঁ, মানে তোমার ছোট মানে মাছের থেকে ওদের ফ্যামিলি গুলোতে অনেক বেশি মিটের প্রচলন আছে। আর তোমার আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ওদের সাথে মোঘল এন্ড পার্সিয়ানেরও একটা ওদের মানে আর্মেনিয়ানদের সাথে একটা মোঘল পার্সিয়ান একটা মিলমিশ হয়েছিল। কারণ হচ্ছে কি শাহ আলম মানে আওরঙ্গজেবের ছেলের সাথে বাহাদুর শাহ জাফর আর কি, ওর ছেলের সাথে এক আর্মেনিয়ান ইউথের খুব ফ্রেন্ডশিপ হয়েছিল। তো ওদের মানে এতটাই ছিল যে মানে ওরা নিজেদের মধ্যে কুইজিনস এক্সচেঞ্জ করতো, মানে এ ওর বাসায় খেতে যেত, ওর খাবার আসতো, এরকম একটা ব্যাপার ছিল। সেই করে হচ্ছে যে দুইটা খাবারের মধ্যেই একটা মানে দুজনের ইনফ্লুয়েন্সই দুজনের উপরে চলে এসছে, মানে ওই এলাকার যারা লোকজন আছে তারা বলে। আর ওইটাই মোটামুটি মানে ওই আর্মেনিয়ানদের যে ইনফ্লুয়েন্সটা এসছে সেটা ওই এলাকাতেই কিন্তু তোমার রেস্ট্রিক্টেড, ওটা কিন্তু স্প্রেড করে যায়নি। মানে ঢাকার যে অন্যান্য জায়গায় গেলে যে তুমি কোনো আর্মেনিয়ান ইনফ্লুয়েন্সড ফুড পাবে রেগুলারলি, বা আর্মেনিয়ান লোকজন পাবে, বা এদের এই ধরনের লোকজন পাবে, সেটা না। কিন্তু তারপরে ওই এলাকাতে আর ওই চার্চটা কিন্তু এখনো ভেরি মাচ মানে ভেরি পপুলার, লোকজন যায়। It's a place of tourist interest also, so it's quite famous. আমাদের কলকাতাতেও Armenian church is very famous, and I've heard that Dhakate the Armenians were the first to start modern grocery stores. Modern grocery stores, এবং they popularized the drinking of cha in Dhaka.
Yeah, through these Acha. grocery ওরা stores, they were the ones who started the bakeries also, মানে এই যে bakeries. বাড়িতে বসে যে বিস্কিট Okay. কেক এগুলো যে বানানো যায় এই জিনিসটা Yeah. কিন্তু আর্মেনিয়ানরা হ্যাঁ। ইন্ট্রোডিউস করেছিল ওল্ড ঢাকাতে। এবং ওই জন্য ওই এলাকাতে আচ্ছা। অনেক ছোট ছোট ঘর মানে আমরা বলি ঘর আর কি, ছোট ছোট ঘর আছে যেখানে খুব লোকাল কাইন্ড অফ বেকারি পাওয়া যায়। মানে ওই বিভিন্ন রকমের যে চা দিয়ে সকালে যে বিস্কিট গুলো খায়, একটু ইন্ডিজিনাস টাইপ অফ বিস্কিট, তারপর কেক গুলো অন্যরকম, ড্রাই কেকের মতো কিন্তু ঠিক ড্রাই কেক না, মানে একটা অন্যরকম একটু ভাব আছে আর কি ওই ওদের যে খাবারটা যে ইনফ্লুয়েন্সটা এসছে সেটা একটু বোঝা যায় যে যেটা লোকালস ছিল তার মধ্যে যে একটা আমাদের ইনফ্লুয়েন্স এসছে ওয়েস্ট বোঝা যায়। বেঙ্গলেও কিন্তু মানে কলকাতাতেও কিন্তু there were lots of bakeries owned by Armenians. You know, so, so what So they they are the brought with bakery them people were- basically তার মানে। yes, yes, yes. So to coming back to, you know, the a food influence gulo, সবাই জানে it's an oft repeated story about the dolma. কিন্তু আর্মেনিয়ানরা যখন এলো এখানে এসে ওরা আমাদের এখানে আঙ্গুর হতো না, in Bengal we didn't have grapes, and so they missed ওই আঙ্গুর পাতা so they missed that, so they started stuffing other things, so they started with cabbage leaves. And then they started stuffing other vegetables. So তারপরে সেটা became part of our entire repertoire, and during the European year it got a further kind of boost where you know, Bengali cuisine then again absorbed the European concepts of making a croquet, of batter frying with crumb. হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলো করতে শুরু করলো, and যেরকম সুরজিৎ আজকে যেটা দেখাবে, কিন্তু তার আগে আমি একটু সুরজিতের রেস্টুরেন্টটা, কেন আমি সুরজিৎকে বললাম এটা করতে, বিকজ সুরজিতের রেস্টুরেন্টে he does a lot of foods which are extremely youth friendly, as I would call it today. You know, the kind of global foods that people would like. That you know, a steak, like a local fish steak with something called a chimichurri sauce, যেটা আমি আজ অব্দি বুঝতে পারলাম না কি, কিন্তু everybody seems to love it. Churujit did not hear what I said. His steaks with these chimichurri sauces are very popular. So he has also introduced the first time ever making pasta with black rice. Yeah. Then starting the use of black chicken, which is called kadaknat. Starting use of that. He's also done some, you know, revolutionary, breaking norms. Like আমরা যারা মানে কলকাতার লোকে আমরা এই জিনিসগুলো আমরা কোনোদিন খেতে শিখিনি, but if you lived around the coast, যে fish like a শঙ্কর মাছ, extremely tasty. That's the stingray. That's the stingray. যেটার ওই তেলটা দিয়ে চাবুক হয়, হ্যাঁ, সেটা দিয়ে স্টেক বানানো, absolutely delicious. You know, almost like, you know, introducing to people tastes of local food, because we have been inland in Calcutta. আমরা ওই রুই কাতলাতেই থেমে গেছি। We cannot think of anything আমাদের else. খুলনায় খুব পপুলার, ওইখানে খুলনার লোকেরা খুব শঙ্কর মাছ খায়। হ্যাঁ, সো তুমি যদি কোস্টলি মেদিনীপুর, দীঘা টিঘা এইসব দিকগুলো যাবে, এইসব মাছ খাওয়ার খুব আমি ছোটবেলায় এক সময় খড়পুরে থাকতাম, হ্যাঁ, and I've seen such fish coming into the markets there. You know, it was so close to দীঘা, কাঠি, ওইসব জায়গায়। So and we আমাদের যে staff ছিল, they were mostly from Mednipur and all of that. So I've seen all this. So but Kolkata, it took a very long time for sea fish actually to come in. এমনকি যে বাঙালিরা sea fish খায় না, we have such a lovely coast, and we all eat, but cities এ বসে আমরা ভাবি আমরাই যেটা খাই সেটাই বাঙালি খাবার,
আর কোনো খাবার নেই, কিন্তু সেটা তো না। সো যাই হোক, তো কামিং ব্যাক টু দিস এন্টায়ার থিং, তো আজকে যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের বেঙ্গলে এত রকমের মিশ্রণ হয়েছে, that you know, there are things that we have got from the past, like এই যে দোলমা, যেটা এখনো আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, and there are things that the 21st century has given us due to exposures, due to very innovative thinking, but not falling back on Western styles and Western ingredients to create that food, but using ingredients from Bengal and creating a new Bengali cuisine, like a Joy Mallo is doing, which appeals to the new age people. আমরা এখন 20th century-তে যা খেয়ে বড় হয়েছি, আমার মা বাবারা early 20th century-তে যা খেয়ে বড় হয়েছে, আর আমরা late 20th century-তে যা খেয়েছি, তার মধ্যে কিন্তু তফাৎ আছে, and our tastes have changed from them. আবার আমাদের late 20th century, our children in the 21st century, their tastes have changed. But you still have to keep them rooted to our entire identity, which a Joy Mallo is doing with, you know, recreating and juggling with আমাদের ingredients, but creating new stuff out of it. So we shall come to Joy Mallo later, but প্রথমে we shall see what Surojit, you know, given the kind of food he serves at his restaurant, what Surojit is going to show us today, that talks of the foreign influence in Bengali food, and that has become a complete part of Bengali cuisine. Surojit, what are you going to do? Surojit, can you hear me? So, You can't hear me. Surojit, yeah, can you hear me? yes. Ah, Can you hear so me? what are you going to, what are you going to show us today? Yes, I can hear you. Yeah. So tell us, what are you going to show us today? Yeah. Today we'll see something called as today we are going to see something called as beguner cutlet. How interesting. So beguner cutlet. Hello. হ্যাঁ, আমরা শুনতে পাচ্ছি, বলো। We can hear Am I you. audible? We can hear you. আমরা বলো, আমরা So শুনতে the পাচ্ছি। begun as in begun and so begun as in begun and এটা সত্যি ইন্টারেস্টিং, এটা সত্যি ইন্টারেস্টিং গিভেন দ্য ফ্যাক্ট যে গত 4-5 দিনে আমার ছেলেই মোটামুটি গোটা 10 বেগুনের কাটলেট খেয়েছে। হ্যাঁ, হি ইজ সো এক্সাইটেড অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট বেগুনের কাটলেট তৈরি হচ্ছে ইয়েতে। সো so yeah, before I think yeah, আজকে তো টিচার্স ডে, এই যে নতুন যে ভদ্রলোক এখন জয়েন করেছেন জয় মাল্য দা, we all look up to him. মানে তো জাস্ট কনভে মাই রিগার্ডস। কথা হয় না, দেখা হয় না এই সময়, but he is kind of icon. He's kind of icon for us. Anything and everything that we do always. I am actually আমি বাঙালি ছেলে। যে একই প্ল্যাটফর্মে somebody whom maybe আজকে এবার ফানুস হয়ে উড়ে যাব, এবার ফানুস হয়ে উড়ে যাব তো। I think তো এই যে আমি I will bring it back, এই যে বেগুনের কাটলেট, এটাও কিন্তু এক টাইপের দোলমা। হ্যাঁ, কারণ it is a vegetable that is cooked out. It's a vegetable that is cooked out and stuffed. Stuffed into our European style. It is crumbed and it is deep fried. So this is very interesting. আর বেগুন is indigenous to Bengal. বলে যে বেঙ্গল থেকে বেগুন বেরিয়েছে, আমাদের সবকিছুতে বেগুন থাকে। হ্যাঁ, আর এই যে বেগুনটাকে এরকম ভাবে ইউজ করা, it also বেগুন পোড়া না, এটা একটা মজার জিনিস।
তুমি হয়তো খেয়েছো হয়তো খাওনি, কিন্তু it is also reminds me of a moussaka, যেখানে বেগুন দিয়ে তার উপরে কিমা দিয়ে and ইয়ে দিয়ে, so it's a very very interesting dish, and Surojit is going to demonstrate that today. কিন্তু সুরজিৎ, তার আগে বলে দাও যে তুমি কিরকম ভাবে করেছো ভিডিওটা, এবং তো আজকে আমরা যেটা দেখিয়েছি, হ্যাঁ, তো আজকে আমরা যেটা দেখাবো তো বেগুনের কাটলেট, ইট হ্যাজ এ নন ভেজিটেরিয়ান ফিলিং টু ইট, কিমা মাটন কিমা ফিলিং। হাউএভার এইটা ক্যান বি অলসো ডান উইথ এ ভেজিটেরিয়ান স্টাফ, মানে বাড়িতে বানানো ছানা দিয়ে। ইনফ্যাক্ট আমরা করেছিলাম ফিরাঙ্গি থালাতে উইথ ব্যান্ডেল চিজ। হ্যাঁ, ব্যান্ডেল চিজ দিয়ে বানিয়েছিলাম। মাছ দিয়ে করা যায়, চিকেন পর্ক দিয়ে, মিন্স পর্ক, মিন্স চিকেন। So it is just about experiment. হ্যাঁ, originally it used to be made with minced beef. কুচো চিংড়ি দিয়েও করা যেতে পারে। হ্যাঁ, সব কিছু দিয়ে করা যেতে পারে। লইটটা ঝুড়ে দিতে পারো, সব দেওয়া যায়, সব দেওয়া যায়। লইটটা ঝুড়োটা, হ্যাঁ, লইটটা ঝুড়ে তো ভালো জমবে, খুব খুব ভালো হবে। এবং কি বলে, you can do anything, it's like, and you can make it any which way. আমরা যেরকম দোলমার পুর বা চপের পুর বানাই, that পুর can be made any which way. তো পুর বানানোটা সুরজিৎ দেখায়নি ভিডিওটাতে, কিন্তু আফটার দ্য ভিডিও সুরজিৎ একটু বলে দিও পুরটা কিরকম ভাবে তুমি বানিয়েছিলে, ঠিক আছে? পুরটা লুকিয়ে রেখেছে না, ও ভেবেছে সবাই তো বাড়িতে, ও ভেবেছে সবাই তো বাড়িতে চপটাপের পুর বানায়, আবার এটা এমন আর কি। এটা হচ্ছে সেই পুরোনো দিনের ঠাকুরের কোঁচড়ের মশলা। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, আমি তোকে উড়ে ঠাকুর বলি সুরজিৎকে। হ্যাঁ, কোঁচড়ের মশলাটা লুকিয়ে রেখেছে, দেখাবে না বলেছে। হ্যাঁ, তো ভিডিওটা ঠিক, আমরা এবার ভিডিওটা দেখি। তার আগে অডিয়েন্সকে বলে রাখছি যে if you have any questions or any comments, please keep writing in the comment sections. আর ভিডিওটা শেষ হলে আমরা কোয়েশ্চেন গুলোকে অডিয়েন্স, আমাদের গেস্টদের কাছে তুলে ধরবো। ওকে, সো let's watch the video first. Yeah. And এটাও বলে রাখি যে আমি হাতে গ্লাভস পরে আছি, বিকজ আই এম দেয়ার এট মাই রেস্টুরেন্ট কিচেন, তো সেই জন্য রান্নাটা।
beautiful color, I must say. দেখে golden কালারটা দেখে it's so tempting. না, এখানে আমি নয়নাকে একটা Okay, প্রশ্ন করব। so- নয়না, তোমাদের বাংলাদেশে কিন্তু অনেক রকমের সবজি স্টাফ হয়। হ্যাঁ, কুইকলি টেল আস, বিকজ আমাদের একটু সময়ের অভাব আছে, একটুখানি কুইকলি একটু বলে দাও। শুনতে পাচ্ছি না, নয় না, মিউটে আছেন বোধহয়। মিউটে। সরি, হ্যাঁ, আমাদের অনেক রকম জিনিসই স্টাফড হয়। বেসিক্যালি যেগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস পাওয়া যায় এবং যেগুলো হচ্ছে কি তোমার সবজি ফল যেগুলো অ্যাভেলেবল সেগুলো, তার মধ্যে যেমন লাউ খুব কমন। লাউয়ের মুখটা ফেলে দিয়ে সেটাকে কুড়ে নিয়ে তার মধ্যে বিভিন্ন রকমের ছোট মাছ করে আর কি গ্রামের মধ্যে, ওই লাকড়ি চুলা বলে যে সেইটার ভেতরে দিয়ে। তারপরে হচ্ছে কোস্টাল রিজনে করে হচ্ছে তোমার নারকেলের ভেতরে নারকেলটাকে মুখটাকে ফুটো করে তার ভেতরে চিংড়ি মাছ ভরে সেটাকে মাটি দিয়ে লেপে সেটা আবার এর ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। কোস্টাল মানে কুয়াকাটা ওই এলাকায় আমি ওটা দেখেছি। তারপর হচ্ছে তোমার পেঁপের মধ্যে ইলিশ মাছ, এটাও খুব একটা মানে পছন্দের খাবার অনেকেরই। পেঁপের মধ্যে ইলিশ মাছ স্টাফ করে, সেটা হচ্ছে মানে ইলিশ মাছের পিসগুলোই মানে পিস করে বেছে নিয়ে না, জাস্ট পিস করে সেগুলোকে স্টাফ করে পেঁপে দিয়ে আর কি ইলিশ মাছটা খাওয়া হবে ফাইনালি। তারপরে কুমড়োর ভেতর চিংড়ি মাছ, সেটাও দেখেছি, সেটাও করে। মানে যেগুলো একটু, আর পটল তো করে, পটলটা অ্যাকচুয়ালি ওটা অনেক লেট একটা এন্ট্রেন্ট হয়েছে, কারণ আমি যখন আগের ধরো আজ থেকে 20-25 বছর আগে কিন্তু আমি খুব একটা পটল দেখতাম না। পটলের দোলমাটা মোটামুটি একটা ইন্ডিয়ান তকমা ছিল আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু এখন দেখি মাঝে মাঝে করে। তবে একটা জিনিস আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে স্টাফিং গুলো করে সেগুলো কিন্তু ইউজুয়ালি ইটস অলওয়েজ নন ভেজ। কোনো ভেজ স্টাফিং কিন্তু করা হয় না। ইটস আইদার উইথ দ্য পপুলার ওয়ান্স আর উইথ আইদার মিট অর প্রনস অর স্মল ফিশ। আর এই ইলিশ যেটা বললাম এটা একটু ডেলিকেসি, সো এটা একটা মানে স্পেশাল রান্না, জামাই আসলে ঠাসলে তখন করা হয় এরকম। আর হিল ট্র্যাক্টে ওরা করে আবার মানে ওখানে যে এগুলো পাওয়া যায়, কিছু ফ্রুটস আছে, ওই ফ্রুটস এর মধ্যে দিয়ে ওরা স্টাফিং করে। সেখানে ওরা চিকেন করে, মেইনলি চিকেন করে। সেই সেই যে ফলগুলো আছে সেই ফলগুলোর মধ্যে ওরা স্টাফিং করে। এই মোটামুটি ছোট করে বললে। আমাদের একটা কোয়েশ্চেন আছে। শিখাদে জিজ্ঞেস করছেন যে লাস্ট কোটিং যেটা বেগুনের ছিল ওটা কি ব্রেড ক্রাম্ব ছিল না রাইস ক্রাম্বস ছিল? I think Surajit, this is for you. I think it was panko, right, Surajit? Breadcrumb. It was breadcrumbs. Breadcrumb chilo, breadcrumb, panko. It's Acha, panko. Okay. Yeah, panko. Hello. Okay. Panko. You have another question. Which dip can we use with that? Bolo Surajit, what dip one can give with this? Already given a dip. What was it? So the one which I used was it. So the dip which I gave is a tartar sauce. So but you can use kasundi if you tartar want. Sauce. The dip which I used was a tartar sauce. Yeah. আচ্ছা, সুচিস্মিতা বিশ্বাস জিজ্ঞেস করছেন কাসুন্দি ইউজ করা যাবে। একদমই তো। ওকে। সুচিস্মিতা বিশ্বাস জিজ্ঞেস করছেন বাড়িতে তাই কি পুরো ব্যাটারে কি পুরো ডিম না অনলি এগ হোয়াইট ইউজ হবে? না, পুরো ডিম whipped with a little ময়দা, যেটা আমি করি, so it stays crisp. Traditional batter which is whole egg whisked well and a little ময়দা, but এখানে সুরজিৎ কি করেছে আমি জানি না। Surajit, what did you use? Traditional batter? We have used
Yes, traditional egg. Yeah, egg and flour batter. Yes. Yes. So not only egg white, it's the full egg whisked well with a little Hello. flour. Yeah, with a little flour, moida, it Egg, lends a crispness. egg and flour batter. Full egg and flour batter. Yeah, yeah. So এখন And seasonings. and Salt and seasoning, black pepper. salt and black pepper. Our kimata can be made any which way. The original recipe which came from the Europeans for the beef mince or pork mince or later mutton mince used by the Hindu Bengalis or whatever was minced onions, a little bit of minced ginger, minced garlic, lots of minced parsley, and pepper, a little Worcester sauce, huh? Worcestershire sauce. A little Worcester sauce. এইসব দিয়ে মিক্স করে the কিমা used to be cooked. হ্যাঁ, কিন্তু পরে আস্তে আস্তে ইউ নো আজ আমরা গরম মশলার গুঁড়ো জিরে বা ইয়ে ধনে এইসবও আমরা দিয়েছি, আমরা যেরকম ভাবে চপের পুর করি। But the one that I said, the minced onions, little ginger, little minced garlic, lots of with parsley and pepper and Worcester sauce. It's a very lovely and light taste, and I personally love it. Okay, now I think we shall move on to, what do you say, Choita, to Joymallo. Before we move on, I would like to introduce Joymallo Das. So thank you for joining. I know it's a very, very busy Saturday for you, I'm sure. Thank you for taking the time out to join. Our Joymallo Banerjee, or more popularly known as Chef Joy. এনার সাথে নতুন করে বোধহয় ফুড ইন্ডাস্ট্রি বা আদারওয়াইজ কারোর নতুন করে ইন্ট্রোডাকশন করাবার দরকার নেই। হি ইজ আ ভেরি ভেরি পপুলার নেম অ্যান্ড ফেস. He's a national and international award winning chef. ও ক্যালকাটার সাথে প্রথম থেকে উনি যুক্ত ছিলেন from the launch, and he was there with O Calcutta for 7 years. এই সময় ওনার প্রচুর সিগনেচার ডিশেস উনি নিজে থেকে ক্রিয়েট করেছেন যেগুলো আজকেও পপুলার। And I'm sure a lot of us have eaten in O Calcutta, and a lot of us have also eaten signature dishes created by Chef Joymallo. So এখন ওনার রেস্টুরেন্ট ক্যাফে দ্য বোহেমিয়ান is extremely popular in Kolkata. প্রচুর নাম শুনছি। ইনফ্যাক্ট আজকে যারা দুজন আছেন এই ক্যাফে দ্য বোহেমিয়ান and একডালিয়া রোড, এই দুটো আমার লিস্টে লেখা আছে যে next time when I visit Kolkata I have to go to these two places, because I've been hearing beautiful things from my friends in Kolkata regarding the innovative menu, the different kind of food, local produce দিয়ে নানান ধরনের রান্না যে এইটার কথা আমি খুব শুনছি। So Joymallo, I would request you to talk a little bit about your restaurant and the innovative ideas that you have. No, but before that, I want to say something about Joymallo. I have been following Joymallo. ওর জয়মাল্লোর মনে নেই, কিন্তু আমি ওকে ছোটবেলায় পড়িয়েছি সাউথ পয়েন্টে। হ্যাঁ, ওর সেটা মনে নেই, কারণ কিন্তু আমার ওকে মনে আছে ওর নামের জন্য, আর ওর ব্যাচের অনেকেরই সাথে আমার যোগাযোগ আছে। And so I have been following him right from his O Calcutta days, and very few people know or do not give him credit for, but I give him credit. এই যে এখন এত গন্ধরাজ লেবু দিয়ে সবাই রান্না করছে এবং সবাই ড্রিঙ্কস বানাচ্ছে, সবাই, এটা কিন্তু দ্য পাইনিয়ার ইজ। আমাদের কিন্তু বাংলা রান্নায় গন্ধরাজ লেবু দিয়ে রান্নার কোনো কোথাও ছিল না। হ্যাঁ, it is Joymallo who brought it to the fore through his entire গন্ধরাজ। হ্যাঁ, thank you Pitadi, thank you. Finally somebody gave me credit for it. I always finally somebody gave. হ্যাঁ, ও তো আমার হাত পা বেঁধে দিয়েছিল এইসব করে, আমি তো আর ইউজই করতে পারতাম না এইসব, যে আমি এটা করলে I will be taking away his thunder. হ্যাঁ, তারপর এই যে কাসুন্দি দিয়ে রান্না করা, কেউ অ্যাকনলেজ করে না, এইটা কিন্তু জয়মাল্লোর। হ্যাঁ, এই যে লিটল আম কাসুন্দি, এই ধরনের জিনিস এখন সবার মেনুতে এইসব আছে, কিন্তু nobody acknowledges. But then that is what a pioneer does.
The pioneer creates something and then that is taken forward by people. So Correct. I completely respect Joy Mallo for the skills he brings to the table. ও সব রান্না যে আমার ভালো লাগে আমি বলবো না, অনেক কিছু আমাকে জোর করে আমাকে বলে এটা করো না, টেস্ট করো না, না এটা আমি খেতে চাই না, হ্যাঁ এটা আমার মনে হচ্ছে অদ্ভুত, বলে না না করে থাকো করে থাকো, but the skill in which he has made that is what is fascinating. So আজকে যেটা ও দেখাবে সেটাও is very fascinating. আজকাল অনেকে বাংলা খাবার নিয়ে কাজ করছে কিন্তু in the complete western ধাঁচ, হ্যাঁ ওয়েস্টার্ন ধাঁচে, মানে সবকিছুরই একটা ওয়েস্টার্ন নাম, using the western kind of looks and the plating and you know it could be anything a western dish, yeah, just using ingredients from Bengal, but সেটা সেটা আমি তো ইউরোপিয়ান কুইজিনও বেঙ্গলি, পার্ক স্ট্রিটে তো ইউরোপিয়ান কুইজিনও বেঙ্গলি ingredients দিয়ে হতো, হ্যাঁ, but what he has done, he has created completely new array of Bengali dishes, complete Bengali dishes, but যেটা আমি বলছিলাম the global thing, using some global techniques, that is what. So now over to you, Joy Mallo, and then we shall watch your video. হ্যাঁ মানে আমি জাস্ট একটাই জিনিস বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে I think we are a community of people, especially Indians, who like to cook other people's food. মানে আমরা বিদেশি রান্না করতে বেশি পছন্দ করি, আমরা যে কোনো হোটেল স্কুলে বা নানান জায়গায় লোকে ইটালিয়ান খাবার শেখে, চাইনিজ খাবার শেখে, বাংলাদেশে ভীষণ রকম কোথাও হ্যাঁ কোথাও কোথাও বাংলা খাবার নিয়ে বা বেঙ্গলের খাবার নিয়ে যে বিরাট কোনো চর্চা বা কোনো ট্রেনিং যে দেওয়া হয় সেটা হয় না। আর আমার একটা পয়েন্টে এসে মনে হয়েছিল যে I started looking inwards because the chefs that I admire, the chefs who are gods to me, সেটা গ্র্যান্ট টাকার্টস হোক বা ফেরান আন্দ্রিয়া হোক বা টমাস কেলার হোক বা Rene Redzepi হোক বা গর্ডন রামজে হোক, so they have all basically enriched their own food. তারা যে খুব মানে টিভি প্রোগ্রাম করার জন্য হয়তো নানান জায়গায় ঘুরে হয়তো নানা রকম রান্না বান্না করছে, কিন্তু তারা নিজের খাবারটাকেই এনরিচ করেছে। আমাকে মাছের সর্ষে বাটাটা ঠিক হয়েছে না ভুল হয়েছে শেখাতে হয়নি, আমার মায়ের পেট থেকে আমি খেতে খেতে আসছি, আমি তার টেস্টটা জানি, সেটা নিয়েই আমি জন্মেছি, আমার টেস্ট বাড গুলো সেইভাবেই আমার ব্রেনের সাথে ওয়ার্ড। সো আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নুয়ান্সেস অফ দ্যাট কুইজিন ফার বেটার দেন আই উড বি এবল টু ডু জাস্টিস ফর আ ইটালিয়ান ফুড অর ফর হোয়াট এভার। কারণ আমরা সবাই তো ছোটবেলা থেকে একটা সার্টেন টেস্ট বাড ডেভেলপ করি, সেই ডেভেলপমেন্টের ওপর বেস করে আমরা টেস্টটাকে অ্যানালাইজ করি। তো আজকে যদি আমি একটা ইটালিয়ান সস একটা বিহারি মানুষের কাছ থেকে শিখি, যে একটা সে লিট্টি চোখা ইত্যাদি খেয়ে বড় হয়েছে, সে হয়তো আমাকে একটা সস শেখাচ্ছে, সেটা তার ইন্টারপ্রিটেশন, তার টেস্ট বাডে যেটা এসছে সেটার সাথে কিন্তু ইটালিয়ান অরিজিনাল সসটার আকাশ পাতাল পার্থক্য হতে পারে। কারণ এই বিহারি লোকটা হয়তো একটা পাঞ্জাবি লোকের কাছ থেকে শিখেছে যে মাকি ডাল খেয়ে বড় হয়েছে। সো ইফ আই হ্যাড লার্নড দ্যাট ফুড ফ্রম দ্য ইটালিয়ান গাই, মেবি মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য টেস্ট উড হ্যাভ বিন ফার বেটার। মানে আমার সবসময় মনে হয় যে স্পেশালি বিদেশি খাবার যেগুলো আমরা এখানে খাই, ধরুন আজকে একটা ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক, যেটা জার্মানির শসপল্ডার কির্শেন টট, যেটা এটার অরিজিনাল নাম, দ্য কির্শ টট ফ্রম দ্য ব্ল্যাক ফরেস্ট রিজন অফ জার্মানি। কির্শ is a cherry liqueur, tot is the cake, yeah, yes. And it's from the Black Forest region. Now that cake is made in such a way, it's got so much of alcohol and so much of cherries and so much of lovely cream, it's a completely different ball game. What we are making here is not even an apology. আজকে আমার যেমন মনে হয় যে ট্রপিক্যাল দেশে নন ট্রপিক্যাল খাবার অ্যাপ্রিসিয়েট করা যায় না। যেমন আজকে যদি আমি একটা ফন্দু খেতে যাই, ফন্দু সুইজারল্যান্ডের খাবার, 3 রকমের চিজ, স্যালাডস, ওয়াইন টাইন দিয়ে ফুটিয়ে ফাটিয়ে নানা রকম পাউরুটি, মাংসর টুকরো ইত্যাদি দিয়ে আমায় খেতে দিল।
আমি খাচ্ছি কোথায়? আমি অ্যালপস এর সামনে বসে খাচ্ছি, যেখানে And you have to -5 keep কি মাইনাস, and you have to keep drinking that quiche, you know, Yes. so that you know it digests well because it's heavy. হ্যাঁ, আমার সারা শরীরটা নানা রকম গরম কাপড়ে আবৃত, শুধু মুখটা খোলা, গরম গরম চিজ কপক করে মুখে ঢুকিয়ে দিলাম, খুব আনন্দ পেলাম। কিন্তু এবার যখন চিজটা যখন টুয়ার্ল করে আমি তুলছি, তখন অ্যাম্বিয়েন্টের জন্য বাইরেটা একটা ইনস্ট্যান্ট ক্রাস্টিং হয়, যেটা চকবার আইসক্রিমের মতন। সেটা কিন্তু এখানে 42 ডিগ্রি টেম্পারেচারে হয় না, সেটা খেতে গেলে টাকরা ফুটে যায়। তো সেই জন্যে এটাকে যে নিয়ে যে বিরাট মাতামাতি আমি করতে পারি না, সরি। কিন্তু আমি আমার দেশে রান্না করতে পছন্দ করি, আমি আমার জিনিস নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি, যেটার সম্বন্ধে আমার ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, যেটার সম্বন্ধে আমি বুঝতে পারি যে এটা কি বলছে আমাকে। সেই জন্য আমার ইনগ্রিডিয়েন্টস এর সাথে আমার ভালোবাসার সম্পর্কটা অত্যন্ত গভীর, এবং মায়ের কৃপায় আজ অব্দি তারা আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে, এটাই বলতে এখানে পারি। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে if I am at one end of the spectrum, the purist, you know, trying to hold and document the traditional, হ্যাঁ, একদম যা ছিল আমাদের মা মাসি ঠাকুমা দিদিমার কাছ থেকে যা শিখেছি, জয়মাল্য is at the other end of the spectrum, ওই জিনিসটাকেই নিয়ে ও আরেকটা নতুন রূপ দিয়েছে, creating different flavors, নতুন বাংলা ফ্লেভার্স আউট অফ দ্যাট সেম ঝোল, ওই সেম মাছের ঝোলটাকে ও আরেক রকমের রূপ দিয়েছে। দ্যাট ইজ দ্য নিউ। আমি যেমন যখন অ্যাপিটাইজার আইসক্রিমস বানালাম, আইসক্রিমস which are appetizers. Now it's a challenge to the brain, because your brain says ice creams cannot be sweet, and other part of the brain says appetizers cannot be ice creams cannot be savory and cannot be sweet. Yeah, but then you're basically licking an ice cream, and but you're actually having an appetizer at the beginning of a meal. So what I did with things, I did a prawn and cucumber ice cream in a মৌরির কোণে, চিংড়ি মাছ আর শসা দিয়ে একটা আইসক্রিম বানালাম, যেটা মৌরি দিয়ে কোন বানালাম, তার মধ্যে সার্ভ করলাম। আমরা তো শসা চিংড়ি রাঁধি। ওয়ান্ডারফুল। আমাদের শসা চিংড়ি একটা ডিশ। একদম। এবার আমরা ভিডিওটা দেখি একটু, ও কি দেখাচ্ছে। দিস ইজ আ ফ্যাসিনেটিং ভিডিও and we don't want to lose time. Sure. চলো ভিডিওটা দেখি। Let's watch the video. We have to ও বানাচ্ছে আমাদের সেই পাবদা মাছেরই ঝোল। আচ্ছা, কিন্তু দেখো পাবদা মাছটাকে নিয়ে ও কি করলো। হ্যালো, আমার নাম জয়মাল্য, আমি একটা রেস্টুরেন্ট চালাই, আর এখন তো এই লকডাউনের মধ্যে বাড়ি থেকেই রান্না করছি। তো আজকে যে রান্নাটা আমি দেখাচ্ছি সেটার নাম হচ্ছে পাবদা রোলস ইন স্পিনাচ ব্রথ। এই নামটা একটু ইংরেজি, কিন্তু রান্নাটা খুবই স্বাদেশী, এবং তার সাথে সাথে নতুন টেকনিক এবং পুরোনো আইডিয়া একসাথে তার মিলন হচ্ছে। এই রান্নাটা আমরা এখন বাদ করে দেখাচ্ছি। তো এটার জন্য যেটা লাগে আমাদের, এখানে যে জিনিসগুলো আছে সেটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, আমি একটু বলেও দিচ্ছি। আমরা এই রান্নাটার জন্য যেগুলো আমাদের লাগছে সেটা হচ্ছে পাবদা মাছ। এখানে পাবদা মাছগুলো আমরা ফিলেট করেছি, ফিলে করে আমরা ছাড়িয়ে রেখেছি। এর সাথে লাগছে বরবটি, টমেটো, পালং শাক, সবজি, কাঁচা লঙ্কা। মশলার মধ্যে লাগছে আমাদের হলুদ, কাশ্মীরি, কাঁচা লঙ্কা পেস্ট, নুন, কালো জিরে, রাঁধুনি পাউডার, আদা বাটা, সরষের তেল। এটা যেটা আমরা পাবদা মাছ থেকে বানিয়ে রেখেছি। তো শুরু করি আমরা রান্নাটা। এখন প্রথমে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে ইন্ডাকশনটা স্টার্ট করে দিয়েছি। আমরা এখন মাছের একটা বেসিক ম্যারিনেশন করি। সেটার জন্য আমরা কি নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে হলুদ, কাঁচা লঙ্কা পেস্ট আর নুন।
এটা নিয়ে আমরা এবারে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিলাম। আর এই মাছের ফিলেটগুলোকে, আচ্ছা ইন্ডাকশনটা গরম হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা এটা করবো। আমরা বরবটিটা রান্না করার জন্য আমরা ওকে একটু সর্ষের তেল দিই। এই মাছগুলো আসলে ফিলেট করার পরে এবং ফিটের মতন হয়ে যায়। আমরা এবারে এই প্যানটা গরম হয়ে গেছে তেল দিয়ে, আমরা ওতে একটু কালো জিরে দেবো। তারপর বরবটি করে দিয়ে দেবো। সামান্য নুন দেবো। আর একটু কাঁচা লঙ্কা দেবো। দিয়ে এটাকে যেভাবে রান্নাটা হচ্ছে এটা আমাদের রেডি হয়ে গেছে। এটার সাথে একটু লাস্টে আমরা একটু কাসুন্দি কাজ করি। কাসুন্দিটা দিলে একটু টেস্টটা আরো মজাদার হবে। সে কাসুন্দিটা দিলাম, কাসুন্দিটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নামিয়ে দেবো। হ্যাঁ, তো এবারে আমাদের এই বরবটিটা রেডি হয়ে গেছে। তো আমরা এই পাবদা মাছগুলোকে এই বরবটির স্ট্যাক বানিয়ে বানিয়ে রোল আপ করবো। সেটার জন্য যেটা আমাদের মেনলি লাগে সেটা হচ্ছে টুথপিক। এই টুথপিক এখানে আছে। তো আমি প্রথমে একটা করে দেখাচ্ছি আপনাদের, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমি কি বলতে চাইছি। এই কয়েকটা করে বরবটি, বেশি নয়। এইভাবে নিয়ে রোল আপ, এই যে রোল আপটা করলাম এটাকে এবারে আমি একটা টুথপিক দিয়ে সিকিউর করে দিচ্ছি, যাতে যখন রান্নাটা হবে তাতে যাতে জিনিসটা ভেঙে না যায়। তো এইগুলো আমাদের এরকম ভাবে সবকটাই রেডি করতে হবে। তো এগুলো আমরা আগে থেকেও করে রাখতে পারি, আপনাদের দেখানোর জন্যই করছি। তো এমনি কোনো খুবই সোজা, খুব সিম্পল একটা রেসিপি। এগুলোকে জাস্ট এইভাবে ধরে ধরে করতে হবে। আসলে সবাই বলে জয়মাল্য রেসিপি নাকি খুব কমপ্লিকেটেড হয়। একটু কমপ্লিকেটেড না করলে তো মজাও হয় না, তাই না? সেই জন্য একটুখানি কমপ্লিকেটেড তো আমরা করি। এইভাবে সবকটা রেডি করতে হবে। আমাদের এই পাবদা রোলগুলো সব রেডি হয়ে গেছে। এবারে এটাকে তেলে ভাজা হবে। তো তার জন্য আমরা প্যানটা গরম করতে বসাচ্ছি। সর্ষের তেল দেবো। আচ্ছা, আমরা এবারে তেলটা গরম হয়ে গেছে। তো আমরা এবারে পাবদা মাছের রোলগুলোকে ভাজবো। ভাজার সময় একটু কেয়ারফুলি দেখে নিতে হবে তেলটা ঠিকমতো গরম হয়েছে কিনা, কারণ ভালো গরম না হলে কিন্তু অসুবিধা হবে। এবারে আমাদের মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে। তো আমরা এবারে আপনাদেরকে আস্তে আস্তে উঠিয়ে দেবো।
তেলটা আমাদের মাছ তো ভাজা হয়ে গেছে, আমরা এবারে তেলটাকে কমিয়ে নেব। এই তেলটা কিন্তু আমরা ব্যবহার করবো রান্না করার সময়। এই তেলটা এবার গরম হচ্ছে, তাতে আমরা একটুখানি কালো জিরে ফোড়ন দেবো। দুটো কাঁচা লঙ্কা চেরা, সেটা দিয়ে ফোড়ন দেবো। কিছুটা আদা বাটা দেবো। আদা বাটা যখন দেবেন তখন চেষ্টা করবেন একটুখানি মনে করে নুন দিতে, কারণ আদা নুন দিলে ভালো ভাজা হয় আর ভালো স্বাদ হয়। কারণ আদা আবার বেশি ভাজা হয়ে গেলে অন্যরকম তেতো হয়ে যায়, আর কম ভাজলে ওরা অদ্ভুত ঝাঁঝ ঝাঁঝ টেস্ট লাগে। আদাটা আমাদের ভাজা হয়ে গেছে, আমরা তাতে পালং শাক দিয়ে দেবো। যে পালং শাকগুলো আমরা পাতাগুলোকে নিয়ে একটু বড় বড় করে কেটে রেখেছি। এটা করতে করতে আমাদের মনে হচ্ছে যে আরেকটু তেল লাগবে। আর তাতে আমরা ছোট ছোট করে ছাড়ানো পেঁয়াজটা দেবো। চেরি টমেটোগুলো দেবো। এখানে একটা বলাই বাহুল্য যে সমস্ত সবজি এবং সমস্ত সার্ফেসেস আগে থেকে স্যানিটাইজ করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী হেলথ প্রোটোকল মেনটেন করেই রান্না হচ্ছে। আর আমাদের পুরো ইউনিটে সবাই প্রপার স্যানিটেশন ফলো করেই কাজ করছে। এবারে আমরা মাছের স্টকটা দিচ্ছি। এতে দেবো কাসুন্দি, রাঁধুনি পাউডার, নুন দিয়ে এটা করতে দেবো। আমাদের ঝোলটা এখন ফুটছে, তার মধ্যে এই ছোট ছোট পেঁয়াজ, ছোট ছোট টমেটো, পালং শাক সব আস্তে আস্তে রান্না হচ্ছে এবং আমি এবারে আস্তে আস্তে করে এই ভাবলা মাছের রোলগুলোকে একটু দিয়ে দেবো, যেগুলো আমরা ভেজে রেখেছিলাম। হ্যাঁ, আমাদের ঝোলটা এবারে হয়ে এসছে। আমরা নুন চিনি সবই চেক করবো এবার লাস্টে। তার আগে একটু নুন দিচ্ছি আর এবারে আমাদের কুকিং ক্রিমটা দিয়ে দেবো। কুকিং ক্রিমটা দিয়ে আমরা অবশ্য বেশিক্ষণ ফোটাতে পারবো না, তো হালকা হালকা আমার তো দেখে মনে হচ্ছে খেতে খুব ভালো হবে। আপনারা বানিয়ে নিশ্চয়ই দেখবেন। আমি কখনোই খাবার টেস্ট না করে ছাড়ি না। যাই হোক, একটু কাঁচা লঙ্কা পেস্ট দেবো, তাতেই একেবারে জমে যাবে।
গেল। আমরা লাস্টে একটুখানি এর থেকে তেল দেব। আমাদের হয়ে গেল, আগুনটা বন্ধ করে দিলাম। আমরা এই মাছের ঝোলটাকে কিছুক্ষণ আগুনটা বন্ধ করে বা ইন্ডাকশনের পাওয়ারটা বন্ধ করে রেখে দিচ্ছি 2 মিনিট 5। আমি এই পার্ট অফ দ্য, এটা কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য রান্না, যেখানে সব মশলাগুলো, সব সবজিগুলো, সব মাছের পেস্ট সবকিছু একসাথে কিন্তু মিলন হচ্ছে। আমরা এটাকে ম্যারেজ অফ ইনগ্রিডিয়েন্ট করি। সেই জন্য চেষ্টা করবেন যাতে 5 থেকে 10 মিনিট যদি খাবারটা রেখে দিতে পারেন উইদাউট ফায়ার, যাতে জিনিসটা সেটেল ডাউন করতে পারে, একটু রেস্ট করতে পারে, করে তারপরে সার্ভ করুন। হ্যাঁ, আমরা এবারে আস্তে আস্তে করে পাবদা মাছের রোলগুলো তুলবো। আর তার থেকে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কাজ, সেটা হচ্ছে টুথপিকটা ছাড়াতে হবে। টুথপিকগুলো ছাড়িয়ে আমরা ফেলে দেবো, যাতে আপনাদের অবশ্যই খাওয়ার সময় অসুবিধা না হয়। খাবারের মধ্যে স্বাদের অংশটাই আমার কাছে সবকিছু, কিন্তু দেখতেও তো ভালো হওয়া দরকার। অন্তত দেখে যেন মনে হয় কোন দেশের খাবার, তার বংশ পরিচয়টা জানতে পারলে ভালো লাগে। এখন আমার কিরকম দেখে মনে হয় যে সব রকমের সব দেশের খাবারই একরকম দেখতে পেরে যাচ্ছে। তো আমি সেজন্য চেষ্টা করি যাতে আমার খাবারের মধ্যে একটা বংশ পরিচয় দেখা যায়। তো দেখুন আপনারা সেই সেন্টিমেন্টটা সাবস্ক্রাইব করেন কিনা। আমার এটা নিজের বিশ্বাস যে আমার তো খালি মনে হয় জাপানি খাবার ছাড়া অন্য সব দেশের খাবারই একরকম এখন যেভাবে প্রেজেন্টেশন লোকে করে। যাই হোক, আমি সেই স্কুলের খুব একটা ছাত্র নই। আমি একটা বেসিক নিট প্রেজেন্টেশন করলেই আমার মনে হয় যে স্বাদের সার্থকতাটাই মেন সার্থক। বাহ, This is খুব really সুন্দর। innovative. No, মানে and পাবদা মাছের যে ফিলে হয়, হ্যাঁ, এতক্ষণ আমরা এতদিন আমরা দেখেছি যে আমরা মাছ সবজির মধ্যে স্টাফ করেছি। এইটা আমরা দেখলাম উল্টো, যে মাছের মধ্যে সবজি স্টাফ হলো। হ্যাঁ, বরবটি গুলো মাছের মধ্যে গেল। তো এটা হচ্ছে উল্টো দোলমা। হ্যাঁ, মাছের দোলমা, বাট দ্য ভেজিটেবল স্টাফড ইন দ্য ইয়ে। কি সুন্দর একটা পাবদার ঝোল, ভেরি নাইস। মানে আমরা ফিলে বলতে বড় মাছ বুঝি, ভেটকি মাছ বা বড় মাছ। পাবদা মাছের যে ফিলে করা যায়, সেটাকে যে রান্না ইউজ করা যায়, এটা কোনো আইডিয়াই নেই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস ইনোভেটিভ আইডিয়া। বাট এই ফিলে করার সময় আমরা অ্যাকচুয়ালি রেস্টুরেন্টে আমরা কাজুলি মাছও ফিলে করতাম। আচ্ছা, মানে কাজুলি মাছের ফিলে করে ভেতরে এগ ইয়ক মুস স্টাফিং করে, তারপরে সেটাকে অরেঞ্জ এন্ড কিউমেন একটা ঝোল বানিয়ে সার্ভ করতাম। So you see what I was saying, that this is a completely Bengali jhol, but the technique was a global technique, because আমাদের কিন্তু এমনিতে ইন্ডিয়াতে ওই ফিলে ব্যাপারটা নেই, ছিল না, till the Europeans came in, you know, ফিলে ব্যাপারটা ওরকম ছিল না till the Europeans came in। তাই জন্য এখন অব্দি আমাদের ফিলেটা ওই ভেটকি মাছের ফ্রাইয়েই স্টাক হয়ে আছে, যেটা ইয়েরা খেতেন, ব্রিটিশরা খেত। হ্যাঁ, ওই ভেটকি মাছের ফ্রাইতেই স্টাক হয়ে আছে। So this is where Joy Mallo has taken the food, using a certain technique, but keeping it still so very Bengali.
দেখতেও অন্যরকম কিন্তু খুব True. সুন্দর, কিন্তু সবকিছু আমাদের রাঁধুনি বাটা, কালো জিরে, পালং শাক, হ্যাঁ, all very basic ingredients, ginger, হ্যাঁ, বেঙ্গলে এটার কিন্তু সাথে most of our কাসুন্দি কাসুন্দি, বেঙ্গলে কিন্তু most হ্যাঁ। of our food stands on ginger paste. So ginger, sorry, বলো জয়মাল্য। হ্যাঁ, মানে এটার সাথে যেরকম বড়ির পোলাও খেতে খুব ভালো লাগে, কারণ পাবদা মাছের সাথে বড়িটা তো ভালো ইয়ে হয়, একটা কম্বিনেশন ক্রিয়েট করে। সো আমি হ্যাঁ, একটুখানি ইংরেজি ভাষায় যাকে ডিকনস্ট্রাকশন বলে সেটা হয়তো করেছি। হ্যাঁ, তো very well deconstructed, full marks. কিন্তু আমাদের একজন গেস্ট আমার একটা প্রশ্ন আছে যে হ্যাঁ, মাছের স্টকটা তুমি কি দিয়ে বানালে? মাথাগুলো দিয়ে আর কাটাগুলো দিয়ে? ওটা আমিও লিখেছি। হ্যাঁ 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 হুম, অ্যাকচুয়ালি মাথা আর কাটা। স্টক, হ্যাঁ স্টক ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাসপেক্ট, কারণ স্টক গিভস the body to the sauce or the gravy or the soup. So it's always very good to make stock for whatever you're cooking. সেটা ইলিশ মাছের ক্ষেত্রেও তাই, মাংসের ক্ষেত্রেও তাই, সবজির ক্ষেত্রেও তাই, মানে বিকজ তার যে নিজস্ব নির্যাস সেটা তো খাবারে যাওয়া দরকার। মানে আমার কিরকম মনে হয় যে ধরুন যেটা চাইনিজ খাবারের চিকেনটা ইজ সেপারেট and other the sauce is basically not is getting napped in with the meat. So সেখানে স্টকের ব্যবহারটা কিন্তু অন্যভাবে রান্না করি। এখানে একটা ডিস্টারবেন্স হচ্ছে, স্টক দিয়ে হ্যাঁ আমার ফোন আসছে। হ্যাঁ, সো স্টক দিয়ে রান্না করাটা আমি সবসময় প্রেফার করি। না আমাদের তো ট্রেডিশনাল রিজিনাল cuisine we always use the meat on the bone, fish on the bone. হ্যাঁ, এই এখন যেটা আরম্ভ হয়েছে যে বোনলেস, এভরিথিং বোনলেস, and এই যে ফিশ ফিলে, the actual flavor lies in the skin and bones, be it fish, be it meats. So what you're doing now is যে স্টকটা করে সেটা কারণ এটা ফিলে ইউজ হয়েছে, so retaining that flavor of the, আমি কিন্তু উইথ বোন হলেও কিন্তু আমি স্টক ইউজ করি। সেটা তোমার একটা নিজস্ব স্টাইল, which is obviously which will enhance the food. কিন্তু আমি বেসিক প্রেমাইসটা বলছিলাম যে আমাদের কিন্তু কখনোই বোনলেস এর ব্যাপার ছিল না, যেটা এখন এসে গেছে। আচ্ছা, we have a question. হ্যাঁ, সুচিস্মিতা বিশ্বাস জিজ্ঞেস করছে কাসুন্দি বাড়িতে না থাকলে সর্ষে বাটা দেওয়া যাবে কি? হ্যাঁ দেওয়া যাবে, রান্নাটা ঠিকই হবে, বাট অবভিয়াসলি কাসুন্দি, সর্ষে বাটা। সো কাসুন্দির যে একটা নিজস্ব সাওয়ারনেস আছে, একটা শার্পনেস আছে, সেগুলো মিসিং হবে। এবার সেটা যদি কেউ অন্যভাবে ব্যালেন্স করতে পারে, দ্যাটস ফাইন। কাসুন্দির মধ্যে একটু হ্যাঁ স্পেকলড মাস্টার্ড একটু ভিনেগার দিয়ে একটু কাঁচা আম বেটে নিয়ে তার সাথে মিক্স করে ইউ ক্যান ইম্প্রোভাইজ অ্যান্ড make your own kasundi, instant kasundi. Yeah. So Suchishmita Vishwas, she's actually the winner of the last episode quiz that we had, and as prize she's got from FRT 1 kilo of pabda mach. Oh wow! So now she's going to make it with pabda mach, and she's going to Bani amader sathe definitely please share the pictures with us to put it on the side. ওকে, আর আজকে যা যা রেসিপিস দেখলেন আপনারা, এইগুলো মানডে থেকে অন দ্য এফআরটি পেজ রেসিপিস গুলো अवेलेबल হবে, সো দ্যাট ইউ ক্যান সি দ্য রেসিপিস এন্ড ইউ ক্যান প্রিপেয়ার দ্য ডিশেস হোয়েভার ওয়ান্টস। আচ্ছা, শিখাদে জিজ্ঞেস করছেন ডাইভার্স স্টেটস পালক এন্ড পাবদা। আচ্ছা, এটা পান্ডা হয়ে গেছে, পালক এন্ড পাবদা, ডাইভার্স টেস্টস। So I have had this shikhade, and I've been fascinated by this, which is why I requested Joymallo to make this right from the time he introduced it. I've tasted this, and it's really a wonderful jhol. Right. আর এটা অন্য মাছের ফেলে দিও হবে নিশ্চয়ই, জয়মাল্যদা?
নাকি অনলি পাবদা দিয়ে এটা বেটার অন্য মাছ মানে কোন মাছ? মানে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস পাবদার তো একটা করছেন। নিজস্ব টেস্ট আছে। হ্যাঁ, পাবদার তো একটা নিজস্ব টেস্ট আছে। মানে যদি কোনো নিউট্রাল মাছ হয়, সেই নিউট্রাল মাছ হলে সেটাকে অন্যভাবে ট্রিট করতে হবে। Plus the fish has to be malleable also. It has to be malleable also. হ্যাঁ, মানে সেটা ভেটকি মাছ দিয়ে করলে ব্যাপারটা অন্য দিকে চলে যাবে, মানে ইট উইল নট বি দ্য সেম থিং, ইট উইল বি জাস্ট অ্যানাদার ডিশ কমপ্লিটলি। হ্যাঁ, যে তমসা চক্রবর্তী লিখছেন যেই ফিশের ফ্লেক্স নেই, only সেই ফিশ দিয়ে ফিলে হবে। Not flaky fish, that's what flaky means. Not flaky, not মানে flaky fish. ভেটকি যেন flaky fish। আচ্ছা, ওরকম না। আচ্ছা, ওকে ওকে ভেটকি বা Achha, now I think we should wind up now. No, we have really crossed time today. Yes, what do you say? What do you say? Episode was very interesting also, and lovely recipes also we got to see. So before we end, I want to thank Joymalod and Surojit. Thank you so much for taking time out of your busy schedule and joining us. And of course, our very own Prithadi and Noina, thank you so much. আমি একটু আমাদের next fourth episode সম্বন্ধে আমি বলতে চাই। আমাদের fourth episodeটা ঠিক মহালয়ার পরে হবে। আর মহালয়ার থেকে আমাদের বেশ পুজো পুজো গন্ধটা শুরু হয়ে যায়। হ্যাঁ, মা দুর্গা starts her descent, হ্যাঁ, to earth, হ্যাঁ, and in Bengal she is worshipped in various different forms, but the most loving form that she is worshipped in is in the form of a mother or the form of a daughter. হ্যাঁ, আমাদের এতে আমরা মা দুর্গা বলি, আবার এটাও বলি যে মেয়ে বাড়ি এসছে ছেলে মেয়েদের নিয়ে। হ্যাঁ, তো সেখানে আমাদের সবারই, আমরা যারা বাইরে থাকি প্রবাসী, আমাদের সবারই একটু মন খারাপ লাগে, একটু মনে হয় বাড়ি যাই, একটু মার হাতের রান্না খাই। হ্যাঁ, যেরকম মানে এই পুজোতে আমাদের খাওয়াটা এত ইম্পর্টেন্ট, আর সেখানে মার হাতের রান্নাটা আমরা মিস করি। তাই জন্যে the next episode will feature আমাদের এক মা, হ্যাঁ, যিনি নিজে সারা জীবন প্রবাসী থেকেছেন, এবং she has been a daughter herself, and then she has become a mother. She is mother to 2 daughters, and উনি আমাদের সবার মা, এবং উনি আমাদের ওই পর্বটা she will, because they are the people we have finally learned all this cooking from. হ্যাঁ, আমাদের এই যে রান্না যেগুলো আমরা নিয়ে কথাবার্তা বলছি, ওনাদের কাছ থেকে আমরা শিখেছি। এখন I would like to pay tribute to all mothers through this episode with আমার এক খুব স্পেশাল মাসিমা, ওনার নামটা এখন রিভিল করছি না। তো নেক্সট এপিসোড প্লিজ স্টে টিউনড টু আমাদের মাসিমার রান্না, আমাদের মায়ের রান্না, মায়ের হাতে। আমরা নেক্সট এপিসোড নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, নেক্সট এপিসোড নিয়ে আসবো আমরা on the 19th of September. আর আজকে যারা কন্টেস্ট winners, stay tuned to the page because the winners will be announced on the FRT Facebook page tomorrow. So keep your eyes open, stay tuned, come to the page and check out if your name features there. তার শেষ করার আগে শুভ মহালয়া সবাইকে, কারণ মহালয়ার পর দেখা হবে। আশা করি মহালয়ার দিনটা সবার খুব ভালো কাটবে। আর see all of you on the 19th of September, Saturday at 9 p.m. Thank you so much. Thank you all for joining. Thank you everyone. This was a wonderful adda. Thank you. Wonderful. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Good night.